सत श्री अकाल जी। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ रहने तो अज नेड़े हो जा भी आवाज़ नहीं आती तो मैं दो तीन गल्लां अज दड़ियां थोड़े कोल बेनतियां रखनियां। तुसीं बहुत ही मैं समझदा वड्डे इस वेले संघर्ष दे विच घोल दे विच आपां पहुंच चुके हैं। कल नूं फेर आ जिहड़ी वो मीटिंग 8 तरीक नूं। देखो एडा वड्डा मजाक जदों आ बीजेपी वाले दो लीडर ने जिहड़े प्राइम मिनिस्टर नूं मिल के आए, जियानी ते आ गरेवाल, ते दोनों जदों मिल के आए ने बाहर आके उन्होंने कहा, जदों इंटरव्यूआं दित्तियां, कहंदे भी ये जिहड़े किसान लीडर ने इन्हां नूं तां कोई पिंडां दे विच जां उत्थे पंजाब च तां कोई पटवारी भी आ जिहड़ा वो नहीं मिलता, पटवारी भी आ जिहड़ा वो नहीं मिलता। बेटा तुसी फड़ लो, तुसी फड़ लो भाई। ये कहा दोनों जाणियां ने, जियानी ते गरेवाल ने प्राइम मिनिस्टर तो जदों मिल के आए ने भी जिहड़े किसान लीडर ने जिहड़े 41 जिन्हां 8 मीटिंगां लगातार सद्दा दिता है थोड़ी केंद्र सरकार ने, ते तुसीं ये कहा भी उन्होंने पटवारी नहीं मिलते, पंजाब च कोई पटवारी नहीं जानता। शर्म आनी चाहिए है तुहानूं। ते मैं किसान जथेबंदियां नूं ये जरूर अपील करूँगा, ये बंदियां ने कल्ला किसान जथेबंदियां नूं नहीं, लीडरां नूं नहीं, एक जिहड़ा किसान झंडे दे थल्ले मैं समझदा देश ते दुनिया अज उस किसानां दे झंडे थल्ले इकट्ठी हुई आ। इतिहास दा दुनिया दा ये एजीटेशन आ ते इस नूं कल नूं सवेरे ही जिहड़ा इन्हां ने इस झंडे नूं, इस सुच्चे ईमानदार एजीटेशन नूं ये ताना मारिया है। सब तो पहला मीटिंग तो पहला तो ये मंत्रियों नूं इस गल की माफ़ी मंगनी चाहिए आ बई तुसीं अज जिहड़े जथेबंदियां नूं रोज़ बुलाउने हो ते की गल उन्हां नूं कोई पटवारी नहीं मिलता, जिन्हां ने दिल्ली सरकार दे अज नक मोड़िया पिया है। तुसीं कहने हो ये गल उन्हां नूं कोई पटवारी नहीं मिलता। अज मैं तुहानूं दस्सां माण दे नाल जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां जथेबंदियां है, उगराहां, सिद्धूपुर, डकौंदा, आ साडी किसान संघर्ष यूनीयन अमृतसर तो जां होर भी सारियां अज जिहड़े शहरी ने, शहर दे लोग ने अपनी गड्डी ते झंडा लाण नूं दिल्ली अर्गे लोग बिजनेस कर लग गए। उन्हां दे किसान यूनीयन दे झंडे आ जिहड़े किसानां दे, ਉਹ रेट 1000 रुपए नूं शहर च लोग झंडा ला के माण महसूस करते, 1000 रुपए दे जिहड़े ਉਹ दुकानदार दे रहे आ। ते तुसीं अज जियानी साहब ये गल कह के एक बहुत ही मतलब महसूस होया भी जिहड़ियां थोड़ियां जेबां करोड़ां रुपए नाल ਉਹ जिहड़ियां गर्म कीतियां इन्हां ने दलालां ने। एक गल तां ये मैं साफ करनी सी भी जिहड़ी ये मंदभागी स्टेटमेंट एक गल होर कह रहे आ भी आपां जिहड़ी MSP आ जदों सारे देश दे विच हो जाएगी, क्योंकि 60% जिहड़ी खरीद आ वो पंजाब ते 30% जिहड़ी खरीद आ वो हरियाणे च हुंदी आ, ते फिर साडे स्टेटां दे विच MSP घट जाएगी। ये जियानी साहब ते गरेवाल होनी ये गमराह कर रहे आ। जिहड़ी MSP सरकार दी कल्ली खरीद नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं भी लीगल गारंटी मिलनी चाहिए आ भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ जिहड़ी सरकार खरीदे ना खरीदे पर उदों थल्ले उदों घट कोई ना खरीदे, क्योंकि 80% खरीद आ जिहड़ी वो तो देश दे विच व्यापारी करदा है। सरकार आ जिहड़ी वो तो तकरीबन बहुत थोड़ी 14-15% जिहड़ी खरीद करदी आ। इसे करके कह रहे हैं भी लीगल गारंटी
ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਰਾਜਨਾਥ, ਜਿਆਨੀ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਅਲੱਗ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤੇ ਦੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਕਰਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਵੀ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਿਪਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਐਰੋਪਲੇਨ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਿਪਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਗਡਕਰੀ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਜੂਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ MSP ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੂਨ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ MSP ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ MSP ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀਏ, ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਤਿਲਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਲ ਸੀਡਸ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ 1970 60 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ? ਲੇਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਲੇਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਬਾਹਰ ਵਿਕਦਾ ਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ 70 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ PDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਾਜ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ MSP ਡਿਕਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨੇ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਲਤੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਈਸ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਪਲਸ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ MSP ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ FRP ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਪਵੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀਟ ਦੀ, ਵੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਪਲਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਦੀ, ਪਲਸਿਸ ਦੀ ਤੇ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੀ, ਤਿਲਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਰਪਲਸ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਸਤਾ ਵਿਕੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਗਡਕਰੀ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਸਸਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰਪਲਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੀਜਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੇਟ ਓਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ MSP ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਜਿਹ 'ਚ 80% ਜਿਹ 'ਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ 25 ਲੱਖ ਬਾਹਰ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹੁਣੀ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਰਮਰਸ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬੜੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਕਰੀ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲੋੜ ਆ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਫਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਟੱਬ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੇ ਟੀਕਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਟੈਂਟ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ
मैं अपने लोगों को भी इस राही जिहड़ा भी सुनदा मेरा भरा वो जरूर लुधियाने तो वध शहर वाले इंडस्ट्री वाले भी वो समान आ जिहड़ा आउण वाले 2 दिनां दे विच प्रक्योर करके खरीद के सारे साडियां कमेटियां वो इत्थे भेजण, पिंडां वाले भरा भेजण। ते दूजी गल हुण टाइम आ गया है, आपां बहुत बजुर्ग अगे ते सियाणे लंबी गलबात करके वो इत्थे तक ले आए आ, पर हुण ये मखौल बना लिया सरकार ने तरीक ते तरीक। इन्हां नूं जिन्ना चिर अख गहरी नहीं करांगे इन्हां ते असर नहीं होना। मेरे लीडर भरावो, बुजुर्गो, ਜਿਹੜੇ नौजवान पिछे बैठे आ जिन्हां ने ये सारे बैरीयर भन्ने, सारे टिप्पर ट्रक टोहे भर के इत्थे लैके आए ने, हुण उन्हां नूं मैं ये नहीं कहता अगे बराबर उन्हां दी स्टेज लाओ। एक पासे जे आज़ादी दी लड़ाई गांधी वर्गे लड़दे सी, शांतिमई लड़दे सी, ते दूजे पासे भगत सिंह होनी सी, राजगुरु सुखदेव होनी सी। ते इस करके वो गर्म भाषण भी जिहड़े उत्थों होने चाहिए आ, इन्हां नूं माड़ा मोटा सेक भी लगना चाहिए। ये RSS वाले, ये निक्कर वाले बड़े खराब ने, बड़े शैतान ने। ये उत्तों सैटेलाइटां राहीं सब कुछ देखते आ भी की हो रहा की नहीं। तुसी माहौल ये ठंडा भी नहीं होण देना। जिहड़ी फौज आ जे वो रिहर्सल ना करे, रोज़ परेड ना करे, तो मैं समझदा जे रोज़ वो निशाने च भी ढिले हो जाते आ। ते नौजवानों नूं पिछे एवें ना बिठाओ बैरकां च, नौजवानों नूं भी अपने नाल एक स्टेज लवा के तुसी जे 2 घंटे गल करदे हो तो वो भी 2 घंटे अपनियां तकरीरां करन, वो भी अपनियां नवें जिहड़ियां वो इत्थे नवीआं कविता नवें गाने लिख के वो आवाज़ उठाउण। ते जदों उन्हां दा पता लगू इन्हां नूं, जदों अपनी आवाज़ दे विच गुरु दे रास्ते ते चलदे होए शहादतां कुरबानियां दीयां गल्लां करनगे, ते इन्हां नूं भी 1 मिनट दे विच जिहड़ी कुंभकर्णी नींद सुत्ते पिया जाग पैणगे। वो नौजवानों नूं इन्ने दिन हो गए, मैं बिल्कुल नहीं कहता किसी नूं आपां मरवाउणा है जां आपां वायलेंट होना है जां वायलेंस करनी है, नहीं, पर जिन्ना चिर तुसी वो फौज नूं जगाओगे नहीं, जगाओगे नहीं, ये सुत्ते जागने उठने नहीं गए। रुकावट आ रही है कोई? बंद को नहीं चलती भी ते जे कई बार ਉਹਦੇ कनैक्शन च कमी आ जाती है, तो जे तुसी वो नौजवानों नूं दोनों तिनों पासे अज जिवें ट्रैक्टर हज़ारां की गिणती च वो नौजवानों नहीं कढ़े, पर वो नौजवानों नूं अगे लैके आओ, उन्हां दे शरीरां दीयां ताकतां इन्हां नूं दिखण ते ये उन्हां तो डरन घबराउण। इस करके ये फैसला करो जल्दी तो जल्दी। अखीर च मैं एक बेनती करदा, 26 तरीक तो पहला 8 उठों कुछ नहीं होना, क्योंकि जदों मैं तुहानूं ये कही रहा भी ताकत ही अमित शाह ते प्राइम मिनिस्टर कोल आ, ये तो बिल्कुल एवं कह के थक गया, किस दे असर नहीं। पर पता नहीं क्यों इन्हां नाल मीटिंगां किसान लीडर करते आके, उस मैं जाना नहीं चाहता। पर पीयूष गोयल जिन्ना चिर बैठा है, वो दलाल जिन्ना चिर बैठा है अडानी अंबानी दा, रिजल्ट तुहानूं इसे तरीके नाल मुड़ना पएगा। वो थोड़ी मर्जी आ, जिन्नी बार तुसीं मुड़ना वो थोड़ा हुक्म आ, पर ये गल तुहानूं ठोक बजा के ये नौजवानों का जोर दिखाना पऊ। मैं बार बार ये तुहानूं बेनती करदा। ते 26 तो पहला मेरे भरावो हुण अपने पिंडां च ना बैठो, घरां च ना बैठो, ना शर्मिंदा करो, क्योंकि किन्नी संख्या है, इदों तीजा हिस्सा जे आया है। की करदे हो घरां च बैठे? जिहड़े वड्डे वड्डे सरदार ने, वड्डे वड्डे घराने ने, सारे आके बैठो। मैं तुहाडे कोल पहलां एक उदाहरण दिना, हुण फेर एक उदण दित्ती सी भी एक अमेरिका दे पंजाबी ने जदों देखिया भी जिहड़े ट्रैक्टर हो रहे, उन्हें वीडियो च देखे भी किहड़े ट्रैक्टर ने जिन्हां दी बहुत हालात माड़े ने, उन्हां ने ਉਹ 27 ट्रैक्टर नवे लिया के उन्होंने देते। अज एक साडा डॉक्टर भरा जिहड़ा न्यूयॉर्क तो बैठा है, बहादरगढ़ जिहड़ा इत्थे जिहड़ा बस स्टैंड आ वो नवां बन रहा, हजे बनिया नहीं पूरा, तो वो डॉक्टर 25 डॉक्टरों की टीम नाल न्यूयॉर्क तो बैठा है। तो रोज़ सरकार नूं भी ये कहा भी जिथे असीं आ रह रहे हैं, मुंडे लगे हुए ने, सारे च पेंट हो रहा, नवीआं टाइल्स लग रही, फ्लोर लग रहे, लाइटां लग रही, सारियां इंग्लिश सीट्स लग रही,
ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੇਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਨਾਲ ਉਹ 25 ਜਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸਤੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਐਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਐਡਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡੀ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਰੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਡ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸਲੀ ਪਰੇਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੋ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਛਤਾਓਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ 19-21 ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਪਿੱਠ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਜੇ ਇਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲੇ, ਆਓ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਦਣ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 50 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਗਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਏ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਰਨ ਜੋਣ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਂਭੋ, ਜਿੱਥੇ 104 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਆ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿੰਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਜੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਟੇਜ ਲਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣੇ ਆ ਨਿੱਕਰ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।